جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑی جیب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، سب سے بڑھیا مخلوق، سارے جیووں میں سب سے بڑھیا جیو کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، جیون کے سچ کو جان پائیں۔ تو میرے بھائیوں، سچ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہم زیادہ تر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں اور کان کھلی ہیں اور عقل بند ہے، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں سچائی سے اندھے ہیں۔ کوئی غور نہیں کرتے کہ آج اس کی میت ارتھی جا رہی ہے، کل میرا بھی نمبر ہے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کوئی غور نہیں کرتے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عقل کا استعمال کریں سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ایسی فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ فرشتے ہمیں دکھتے نہیں ہیں، مگر آپ سوچیں کہ اس دھرتی پر کتنا انسانوں کی بھیڑ ہے، ایسی فرشتوں کی بھیڑ ہے انسانوں سے زیادہ ہیں۔ ہاں، اس بات سے آنکڑا لگائیں کہ جیسے انسانوں کی بھیڑ ہے ایسی فرشتوں کی بھیڑ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو دھرتی پہ پیدا کر کے پھیلا رکھا ہے، ایسی فرشتوں کی بھی بھیڑ ہے، یاد رکھیں۔ اب فرشتوں کے پاس، فرشتے اللہ کی بہت بڑھیا مخلوق ہے جو پہلے ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے برائی سے پاک ہیں، یاد رکھیں، اور ان کو اس حساب سے اللہ نے بنایا ہے کہ ان کو فری ول نہیں دیا، اللہ نے ان کو جو ہے فری ول نہیں دیا۔ ان کے نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ ان کو بنایا ہی اس حساب سے ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت، اس کی تصویر، اس کا گڑگان، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اب فرشتے پرکاش، روشنی سے پیدا ہیں، نور سے پیدا ہیں۔ انسان ایک کھنکھناتی ہوئی گندی مٹی سے پیدا ہے، لیکن انسان کو پھر بھی سب سے ٹاپ جیب کہا گیا ہے، سب سے بڑھیا مخلوق کہا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو یاد رکھیں، فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ہے نا۔ آسمان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے۔ اگر سورج نافرمانی کرتا تو ایک آدھ مہینے کی چھٹی کر لیتا، پھر دنیا میں کون سا جیو زندہ رہتا؟ دنیا سب مٹی مل جاتی، سب سارا معاملہ جو ہے دھرم برم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں، ساری کائنات مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب اللہ کی آگیا کاری، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کی آگیا کا پالن کرنے والی ہیں۔ ان کے پاس فری ول نہیں ہے۔ اب انسان سب سے بڑھیا جیو کیسے ہے بھائی؟ کیونکہ انسان کے پاس ایک خاص چیز ہے، ایک خاص چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے اندر خاص چیز وہ کیا ہے؟ سمجھے بات کو ہم۔ پہلی خاص چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر غلطیوں کا مادہ رکھا اللہ نے اس کی بناوٹ میں، کہ یہ غلطی کرتا ہے۔ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد خطا وار ہے، خطا وار ہے۔ دوسرا مادہ رکھا ہے معافی مانگنے کا، غلطی کرنے کا اور معافی مانگنے کا۔ تو کیا آتا ہے کہ تمام آدم کی سنتان جن کی ہم سب انہی کی سنتان ہیں، آدم علیہ السلام کی، تمام بنی آدم کی سنتان، تمام آدم کی سنتان خطا وار ہے۔ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ ان خطا واروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو کثرت سے زیادہ تر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہو۔
यानी कि मतलब ये हुआ कि सीधी राह पर चले, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने की नीयत हो, सीधी राह पर चलने की। अनजाने में गलती हो तो फ़ौरन माफ़ी मांग ले। हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की माफ़ी कबूल करता है, मानता है, जो अनजाने में गलती कर बैठते हैं और होश में आकर अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं। तो अल्लाह के जुम्मे है कि उनको माफ़ कर दे। अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करता जो जानबूझकर गलतियां करते रहते हैं होश व हवास में। तो पहली चीज़ तो भाई ये है कि गलती करना, माफ़ी मांगना, ये अल्लाह ने इसकी बनावट में ये चीज़ रखी है, ठीक है ना, वो क्रिएटर है हमारा बनाने वाला। दूसरी चीज़ है कि उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा, अच्छाई बुराई, सच झूठ, है ना। अच्छाई में हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, बुराई से हमें बेचैन कर देता है। तो अब हमें दो ये रचना रचने के बाद हमें इन दो रास्तों का फिर चलने का फ्री विल दिया कि तू अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपने फैसले से अब तो दोनों में से कोई सा रास्ता चुन ले और उस पर चल ले। जीवन का समय दे दिया। अब देखो ना, सूरज के पास कोई फ्री विल नहीं है, हाँ, आसमान के पास कोई फ्री विल नहीं, ये सब अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हैं। ये एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। इनको बनाया ही इस हिसाब से अल्लाह ने, है ना। हाँ, हमारी बनावट क्या है कि रचना को रच दिया और अब तो दो रास्ते कर दिए ज़िंदगी के सामने, अब फ्री विल दे दिया, इसको छूट दे दी, चल अब तो अकेले में या पब्लिक में चाहे अच्छाई कर ले या बुराई कर ले, जीवन का समय दे दिया। मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा मालिक हूँ, सब कुछ मेरा है, ज़मीन और आसमान के बीच में जो भी कुछ है मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तेरे दुनिया में जीवन की शुरुआत कराई है, लिहाजा चाहे तो मुझे मालिक पहचान ले। हैं, तुझे मैंने अकल दी है, इस कायनात में मेरी पहचान कर। अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उसको हम पहचाने भाई, हैं, मेरी पहचान कर अकल से, मेरे एहसानों को पहचान, हैं, और मुझे दिल से मालिक मान ले और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मेरी शरण में आ जा। अल्लाह की शरण क्या है भाई? सच्चाई के रास्ते पर चलना अल्लाह की शरण है। सच्चाई के रास्ते पर जब चलते हैं तो वो सुकून पैदा कर देता है। तो शांति किसकी है? अल्लाह की, है ना। और जब बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो बेचैन कर देता है। अशांति किसकी है? शैतान की। अब इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार है मौत के बाद। जो अल्लाह को राजी करके गया सच्चाई के रास्ते पे चल के, उसके लिए जन्नत है, और जो अल्लाह को नाराज करके गया अशांति के रास्ते पे, तो उसके लिए अशांति की नरक है, जहन्नुम है। तो चाहे तो ये दिल से अल्लाह को मालिक मान ले, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके जीवन के मकसद को कामयाब बना ले। सबको जीवन का समय दे रहा है वो, इस कायनात में गौर करे, सबको फ्री विल दे रखा है अलग अलग। जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, याद रखें। और जो बुराई के रास्ते पर चलना चाहे उसे भी कोई रोक नहीं सकता हैं। अभी आदमी मनी मन में जो है बुरा बनना चाहे, वो किसी को ना दिखाए तो कोई रोक लेगा उसको, और मनी मन में अच्छा बनना चाहे, किसी को ना दिखाए, कोई रोक लेगा उसको, हैं। इसलिए हदीस में आता है, अगर तुम किसी बुराई को देखो ईश्वरी रचना के खिलाफ, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तुम उसे हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है अगर मैं हाथ से रोकूंगा जालिम मुझसे ताकतवर है, मैं हाथ से नहीं रोक सकता, अगर रोकूंगा तो और फसाद फैल जाएगा, तो मत रोको हाथ से, फसाद नहीं फैलाना, हैं। हाँ, अमन शांति किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह को मानने वाला फसाद नहीं फैलाता, शांति फैलाता है। उसमें अकल चलानी पड़ेगी हमें। अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते बुराई को तो फिर जो है ज़बान से रोकें। अगर लग रहा है आपको ज़बान से रोकने से भी जो है फसाद फैलेगा, जालिम मुश्किलात ताकतवर है, हैं, तो फिर ज़बान से ही मत रोको। तो अब देखो लास्ट स्टेज पे गौर करें आप, अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो दिल से तो बुरा समझ ले। तू अगर दिल से बुरा समझेगा बुराई को तो इस चीज़ को तो दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता। ये तेरे दिल का और अल्लाह का मामला है। आप समझे कितनी गहरी बात है ये, हैं। इससे साबित हुआ कि तेरे दिल का हाल अल्लाह जानता है, तू क्या है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी सांस से ज़्यादा करीब है वो, तेरा हाल जानता है। तो मेरे भाइयों, इससे साबित ये हुआ कि इंसान को अल्लाह ने फ्री विल दिया है कि तू दिल से या तो ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा। चाहे तो मुझे मालिक मान ले,
تجھے میں نے فری ول دیا ہے، پہچان لے عقل سے، بعد میں پھر بہت روئے گا، بہت پچھتائے گا ہمیشہ ناکامی دیکھ کر، پھر دنیا میں تو جانا چاہے گا ہیں ہاں کہ بہت بڑی غلطی کری میں نے، ساری زندگی برباد کر دی، اللہ کی طرف غور نہ کیا، اگر غور کرتا جنت میں کامیابی کا جیون ملتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سوچیں، غور کریں اس چیز پر کہ اللہ نے ہمیں یہاں ہوش دے رکھا ہے، آنکھیں دے رکھی ہیں، سنسار کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں بھائی، ہے نا، فری ول دیا ہے، چاہے تو مجھے مالک مان لے اور یا میرا انکار کر لے، میرا انکار کر کے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد، اس نے بیکار پیدا کر دیا ہے، ہیں کوئی حساب کتاب نہیں، یہ رچنا رچی بیکار رچی ہوئی ہے ہمارے اندر، ہیں تو جو ہے سچائی سے اندھا ہو کر دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے، ہیں سچائی سے نگاہ چرائے پھرتا رہے، جیون کے سمے کو برباد کر دے اور مر کے چلا جائے، ہیں پھر تیری آنکھ کھلیں گی موت کے بعد، جاگے گا تو، ارے میں دنیا میں کیوں گیا تھا، اللہ کو راضی کرنے گیا تھا، یہاں سے وعدہ کر کے گیا تھا اور میں تو اس امتحان میں فیل ہو کے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اچھائی پہ چل لے یا برائی پہ، میرا انکار کر لے، ہیں ناشکری کر لے یا میرا احسان مان لے، مجھے مالک سمجھ کے مجھے راضی کر لے۔ تو اب جو مالک سمجھے گا وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اپنوں نے ہی مجھے سکھایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، ہیں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، سب مطلبی ہیں، جانتے سب ہیں بے ہوشی میں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، غور و فکر کرنے کو تیار نہیں، آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، ہاں سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے، اللہ کے ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں بھائی، اللہ کی کیا قدر کری ان لوگوں نے، اس نے جیون دیا، سب کچھ اسی کا برت رہے ہیں، کیا اس کے لیے محنت کری، دنیا میں گمراہ ہیں، شیطانی دھرم کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ ہے اس مالک کا، اس کی رچنا کے آدھار پر، اس کو نہیں پہچانتے، اس پہ نہیں چلتے، سچے نہیں بنتے، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہیں کرتے۔ تو میرے اپنوں نے ہی سکھایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، صرف اللہ کو اپنا بناؤ جس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے اکیلے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں پھر سب کچھ دیا اس نے ہمیں، سارے رشتے ناتے، زمین جائیداد، مال دولت، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ سب امتحان کا ذریعہ ہیں بھائی، جب جیون کی شروعات ہوئی تو امتحان کے ذریعے ہمیں دیے، ہے نا، اور جب موت دے کے اٹھاتا ہے تو اکیلے اٹھاتا ہے، سب کچھ یہیں چھڑوا دیتا ہے۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ہاں یہ سب امتحان کے ذریعے ہیں، جب سے جیون کی شروعات ہوئی اور اینڈ تک جو بھی کچھ ملا وہ سب امتحان کا ذریعہ تھا، اکیلے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر سب کچھ چھڑوا کر کے اکیلے ہی اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا کہ تو میرا انکاری بن کے آتا ہے، یہ روح ہے، اصل میں روح شریر کو مٹی سے پیدا کر دیتا ہے، روح کو بھیجتا ہے امتحان کے لیے آتما کو، اور آتما کو اس شریر سے نکال لیتا ہے، اسی کا حساب ہوگا، یاد رکھیں۔ تو اس دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیجا کہ تو میرا انکاری بن کے آتا ہے، یا تو مجھے مالک پہچان کر میری دی ہوئی عقل سے اور مجھے راضی کر کے آتا ہے، میری محبت لے کے آتا ہے، تو حقیقت کو پہچانتا ہے، یا جھوٹ کے پروپ گنڈے میں پھنس کے آتا ہے، شیطان کے پروپ گنڈے میں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اکیلے ہمیں بھیجتا ہے اور اکیلے بلاتا ہے، دنیا کی ہر چیز موت پر چھڑوا کر اکیلے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، پھر پوچھے گا کہ میرے بندے، ہاں میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارش کو برسایا، سورج کو نکالا، تجھے میں نے کھلایا پلایا، جیون کا سمے دیا، تیرا میں نے امتحان لیا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا، آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے بھائی کہ ہم دنیا کے انسان کسی سے کوئی کام کرائیں اور وہ شخص جو ہے دل سے اس کام کو نہ کرے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ دل سے نہیں کرا، لاپرواہی سے کرا، اس لیے کام ٹھیک سے نہیں کر رہا یہ، تو ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے، ہم اس سے ناراض ہوں گے۔ تو ہمارا بنانے والا کریٹر وہ بھی اس نے اپنی مرضی ہمارے اندر ڈالی ہے، رچنا، جبھی تو رچنا کے آدھار پہ کہہ رہا ہوں میں اس بات کو، اس نے یہ چیز رکھی ہے ہمارے اندر۔
کہ ہم جو ہے دل سے کیا ہوا کام پسند کرتے ہیں جبھی وہ کام ٹھیک سے ہوتا ہے، دنیا کے کام لوگ کر رہے ہیں۔ اسی پرکار سے دل سے وہ چاہتا ہے، دل سے اندر سے ایماندار بن جا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور دل سے میرے سامنے سر جھکا، صرف ماتھا نہیں دل جھکا، سچائی پہ چلنے کی نیت کر، تب اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور جو آدمی جو ہے دکھاوا کرتا ہے، بھی رسم ادا کر رہا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے، دونوں راستوں میں سے کوئی سا راستہ چن لے، میرا انکار کا چن لے یا مجھے مالک مان لے۔ اب جو اللہ کو مالک مانے گا، سچائی کے راستے کو پسند کرے گا، وہی دھرتی پہ انسان بڑھیا بنے گا۔ خلیفہ کہا ہے اللہ نے، کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی پہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی مرضی سے استعمال کر، اور اللہ کی مرضی ہر اچھائی پر، ہر سچائی پر چلنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی برائی پہ چلنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں بلکہ برائی کو گندگی کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے، اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے، اور جب مر کے میرے پاس آ، اور تو میری رحمت کے سائے میں، امن شانتی کی جگہ میں، جنت میں پھر جائے گا، وہاں کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دیے ہوئے فری ول کے دوارا جو شیطان کی ٹیڑھی راہ اپنا لیتا ہے، یاد رکھیں، ہاں، جس نے برائی کی گندگی کو اپنا لیا کہ مجھے گندگی میں لپت ہونا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ نالی کے کیڑے کو تم کتنا ہی نالی کی گندگی سے باہر نکالنے کی کوشش کرو، وہ پھر بھی نالی کی گندگی میں کو ہی بھاگتا ہے، کیونکہ اسے پسند ہے وہ گندگی۔ تو اس نے شیطان کی برائی کو پسند کیا۔ آپ چاہیں اسے کتنی اچھائی کی طرف بلائیں، یہ پھر بھی گندگی کی طرف بھاگے گا، برائی کی طرف کو بھاگے گا۔ تو میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح تم گھمنڈی جس نے ٹیڑھی راہ شیطان کی پسند کر لی، گندگی کو پسند کر لیا، گندگی پہ چلنا، برائی پہ چلنا، ٹھیک اسی طرح تم گھمنڈی برائی کی گندگی میں لپت انسان کے سامنے اچھائی کتنی کرو، اس سے اچھا برتاوا کرو آپ، تاکہ یہ سمجھے اور سدھرے اور برائی کی گندگی سے باہر نکلے۔ مگر یاد رکھیں، وہ بھلائی کا جواب برائی کی گندگی سے ہی دے گا۔ ہاں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے شیطان کا راستہ چن لیا ہے، گندگی میں جو ہے لپت ہونا اس نے پسند کر لیا ہے، وہ تو گندگی کی طرف کوئی بھاگے گا۔ اپنے گھمنڈ میں آپ اتنی اچھی بات کریں گے نا، وہ اپنے گھمنڈ میں گالی بکے گا، برے بول بولے گا، اپشبد بولے گا، وہ دکھائے گا، یعنی کہ وہ اپنی کھوپڑی میں یہ سمجھے گا کہ سچائی پہ اچھائی پہ چلنا ذلت ہے، اور گالی بکنا، برے کام کرنا، اس میں عزت ہے کہ میری گردن اونچی ہو جائے، میں سب سے اونچا ہوں۔ جبکہ اس بیوقوف کو یہ ہوش نہیں ہے کہ اچھائی پہ چلنے میں عزت رکھی ہے اللہ نے، جھکنے میں، اچھائی پہ چلنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ موت کے بعد امن شانتی کی جگہ پہ داخل کر دے گا، اور جتنے بھی برائی گندگی میں لپت ہیں ان کا سب کا پرندہ بنا کے جہنم کی آگ میں جلیل کر کے ٹھوکے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنا ہی آپ ایسے انسان کو سمجھائیں، وہ برائی کی گندگی کی طرف کو ہی بھاگے گا، کیونکہ اس نے برائی کے گندے شیطان کے جہنم کے راستے کو جان بوجھ کر ہوش و حواس میں اپنا لیا ہے، چن لیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، چھوٹ سے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ چل کے آئے گا، میری رچنا کے خلاف چل کے آئے گا، برائی کی گندگی میں لپت ہو کے آئے گا، جھوٹ پہ چل کے آئے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ انجام اللہ نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے، یاد رکھیں، وہ کریٹر ہے، بنانے والا، اس نے پہلے تیار کر رکھا ہے جہنم کے قید خانہ۔ اور جو اس کائنات میں اچھا انسان بن کے آئے گا، ہاں، مجھے راضی کر کے آئے گا، سچ کو پہچان کے آئے گا، یہی تو امتحان ہے۔ دنیا، ایک میرے شریر کے باہر کی دنیا یہ جھوٹ ہے، سب موت پہ ختم ہو جائے گا، ایک میرے اندر کا گھمنڈ یہ جھوٹ ہے، ان دونوں کو مٹا لوں، اللہ کی محبت پالوں گا، میں بن گیا ایماندار، ایمان والا۔ ایمان اللہ کی محبت ہی تو ہے، جس نے سب کچھ دیا اسی سے محبت کرنا ہے، مر کے لوٹنا ہے اس کی طرف ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے یہ اشرف المخلوقات ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے، یہ چاہے تو جو ہے اپنی جو ہے خواہش برائی پہ چل کے پوری کر لے،
لیکن اپنی خواہشوں کو مارے، جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہ کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اس کی محبت کو حاصل کرے۔ جب یہ کر لیتا ہے تو یہ پھر اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، فرشتوں سے بھی اونچا بڑھ جاتا ہے نا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جو ہے فرشتوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے، نہ کھاتے نہ پیتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو بیوی بچے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، زندگی اس کی بجی کر دی ہے۔ اب اسی بجی زندگی میں اس کے پاس الگ سے ٹائم نہیں آئے گا، وہ شیطان بہکاتا ہے کہ ایکانت میں سنوں گا اللہ کی بات، گیان کی بات ایکانت میں سنوں گا، ویڈیو بعد میں سنوں گا۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، بلکہ اسی زندگی میں ہم اللہ کو راضی کریں، اس کی مرضی کو سمجھیں۔ اگر یہ انسان ایسا کرتا ہے، اس بجی زندگی میں اللہ کی پہچان کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ پھر فرشتوں سے بھی اونچا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہ رچنا کے خلاف چلتا ہے، شیطان کے راستے کو چن لیتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں پھر یہ جانور سے بھی، شیطان سے بھی سب سے بدتر بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ ٹیڑھی راہ پر چلتا ہے، شیطان کی ٹیڑھی راہ پر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تیری رچنا کو رچا، تجھے میں نے اچھائی برائی کی سمجھ دی، شیطانی خیالوں کی میں نے تجھے پہچان دی کہ یہ برے خیال ہیں، ان پہ نہ چل، پہچان بھی دی، اور میں نے تجھے دنیا میں بے چین بھی کیا برائی پر چلنے پر، تجھے اشارے کیے کہ برائی پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد بھی جہنم کی آگ ہے جو میں نے تیار کر رکھی ہے، تو پھر بھی کیوں چلا اس پہ؟ جب تو دنیا میں نے بھیجا تو دنیا تجھے چلتی ہوئی دکھائی دی، تو نے غور کیا کہ تجھ جیسے کتنے انسان تھے اس میں، اور کتنے تیرے سامنے مر گئے، کتنے دن تینے جیتے ہوئے دیکھے وہ دنیا میں۔ تو نے میری کائنات میں غور کر کے مجھے پہچانا کہ حساب سے دن نکلتا تھا، میں کرم کرواتا تھا، چلو کرم کرو، اچھے کرو یا برے کرو، ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ پھر رات کر دیتا آرام کرنے کے لیے، ہوا چلاتا تمہارے سانس لینے کے لیے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا تمہارے کھانے کے لیے۔ اس دنیا میں تو نے غور کیا کہ تیری زندگی کے اگلے سانس کا تیرے پاس گارنٹی کارڈ تھا؟ کیا تو دنیا میں اپنی مرضی زندہ تھا؟ کیا میں تیری جان کا مالک نہیں تھا؟ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں، امتحان کی دنیا میں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا رہا، تیرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، تو پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر کے میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، میری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ جنت کی اچھا میں نے رکھی تھی تیرے اندر، یہ جنت کی اچھا تیرے اندر میں نے ہی رکھی تھی۔ ایک کण بھی کائنات کا ایسا نہیں جو میں نے نہ بنایا ہو۔ بنا مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کی میں نے۔ تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے کہ تو سچ کو دیکھے، کتنے مر رہے ہیں تیرے سامنے، تو پہچانے مجھے بھی مرنا ہے، ڈرے مجھ سے، ڈرے بن دیکھے، ڈرے کہ کوئی میرا مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میں دنیا میں پہلے نہیں تھا، اچانک سے مجھے کسی نے بھیج دیا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، پوری کائنات روک نہیں سکتی، اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، کوئی میری موت کو روک نہیں لے گا، کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا۔ ارے وہ ساری عمر تجھے میں نے دکھایا میرے بندے، تیری مرضی کے خلاف میں نے تجھے دکھایا، میں نے تجھے اپنی بادشاہت دکھائی، میں نے دکھایا کہ میں تیرا مالک ہوں، تو میرے سامنے بے بس ہے۔ تجھے میں نے فری ول بھی دیا کہ مجھے پہچان یا اندھا ہو کے چل، تجھے میں نے دکھایا، تو تیری اچھا یہ تھی جو میں نے رچی ہے تیرے اندر، جنت کی اچھا کہ مجھے دکھ نہ ملیں، لیکن میں نے تجھے دکھایا کہ پہلے مجھے راضی کر، میں ہوں تیرا مالک۔ اس راستے میں نے بادھا گیری، میں نے دکھ بھیجا تیرے اوپر، اور پھر میں نے دکھایا کہ تو میرے سامنے بے بس بھی ہے، میں دکھ بھیج رہا ہوں، تو روک بھی نہیں سکتا، غور کر، تو بیماریوں کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ جنت کی اچھا تھی جو میں نے تیرے اندر رکھی تھی، جنت میں کوئی بیماری نہیں، جب اچھا رکھی تو نے غور کیا کہ جنت بھی ہوگی، کوئی سچ پہ غور نہیں کیا، تو بیماری بھیجی میں نے تیری مرضی کے خلاف، تو اسے روک بھی نہیں پایا تھا، تو تو نے پہچانا نہیں کہ کوئی مالک ہے جس کے سامنے میں بے بس ہوں، لاچار ہوں۔
हाँ, मन चाहता है दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, बीमारी ना हो, हमेशा की सेहत हो, बीमारी ना खाए उसको, हमेशा की जवानी हो, बुढ़ापा ना आए, हमेशा की ज़िंदगी हो, मौत ना आए। दुनिया में तेरा मन चाहता था, है ना, ये इच्छाएं मैंने रखी, जन्नत की इच्छा, मगर मैंने तुझे रोका कि जन्नत मैंने तैयार कर रखी है मौत के बाद, लिहाजा तेरा इम्तिहान लिया गया है, तू पहले आखिरत की तैयारी करके आ। हैं, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, हाँ, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, तो मुझे राज़ी करके आ। जन्नत में फिर जाएगा अमन शांति के रास्ते पर चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, मेरी रचना के आधार पर सच्चाई के रास्ते पर चलकर, दुनिया में भी अमन शांति हासिल कर। हैं, तेरे ही भला है, हाँ, और मौत के बाद भी तेरे ही भला है, मेरे हुक्म पर चलने पर दुनिया में भी तेरे ही भला है, सच्चाई के रास्ते में भला ही भला है भाई, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला मौत के बाद फरमाएगा फरिश्तों से कि मैंने इसको अकल दी थी, इसने अकल का सही इस्तेमाल ना किया, इसके सर में हथौड़ा मारो। हैं, हाँ, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, अरे मौत भी ना आएगी, ना जिएगा ना मरेगा, तड़पता रहेगा। अल्लाह के सामने ऐसे बेबस है इंसान। तूने कभी मेरी दी हुई अकल का इस्तेमाल करके सच को नहीं पहचाना कि मुझे किसी ने जीवन दिया है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत ना कराई, किसी ने कराई है, दुनिया में अचानक से भेज दिया है। हैं, कोई है जो मेरे सांस लेने के लिए हवा चला रहा है। तूने कभी गौर ना किया कि दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई चीज़ हवा नहीं चला सकती, कोई और ताकत है जो मेरे जीवन, हाँ, सांस लेने के लिए हवा चला रहा है, ज़मीन में से मेरे लिए रोजी पैदा कर रहा है, जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान सारा मुहैया कर दिया है, हैं, और फिर मुझसे कर्म करवाता है, ज़रूरतों को पूरी कराने के लिए मुझसे कर्म कराता है, हैं, हाँ, और चरिंदे परिंदे जानवर उनसे कर्म नहीं कराता, हैं, उनको अल्लाह ताला ऐसे ही खिलाता है, मगर मुझसे कर्म कराता है, दिन निकाल देता है, चलो सुबह को निकलो काम पे, और अच्छाई से कर या बुराई से कर, हराम से कमा या हलाल से कमा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसकी रचना को रचा, इसको अकल दी, समझ दी। अगर ये सच्चाई को पहचान लेता है, अल्लाह की मोहब्बत दुनिया में हासिल कर लेता है, मरने से पहले पहले दुनिया की मोहब्बत छोड़ देता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेता है, तो फिर ये अशरफुल मखलूक़ात, फरिश्तों से भी ऊंचा बढ़ जाता है, अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है। तो मेरे भाइयों, इंसान अपनी औकात को पहचाने कि मैं गंदे पानी कतरे पेशाब से बना हूँ, सब तरह की तारीफ, उस रब की क्या शान होगी, उसकी वो कितना तारीफ़ के लायक है जिसने मुझे पेशाब से इंसान बना दिया। हैं, अल्लाह की पहचान करे, उसकी कदर करे, उसका एहसान माने, उसका शुक्र अदा करे, एक एक नेमत जो खाए पिए उसका शुक्र अदा करे, दिल से करे। देखो, मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को, दिखावे से नहीं, दिखावा करने वाले दुनिया में बहुत हैं, भीड़ भरी पड़ी है। दिल से अल्लाह पसंद करता है कि इंसान दिल से अपने अंदर से बदले, ज़िंदगी अपनी एक अच्छा इंसान बने, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करे, अपनी हकीकत को पहचाने कि मेरे पेट में लेटरिन पेशाब भरा हुआ है, मैं खुद गंदगी हूँ, गंदगी से पैदा हुआ हूँ, मैं खुद गंदगी हूँ, हैं, और मौत पे मिट्टी मिल जाऊँगा। तो इंसान गौर करे कम से कम, और अल्लाह की शान को पहचाने। जो पहचानता है मेरे भाइयों, वही अल्लाह को पा लेता है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेहनत कर लो, मेहनत का फल मौत के बाद मिलेगा जन्नत की शक्ल में। हाँ, अल्लाह से बड़ा सच्चा अपने वादे का कोई नहीं है। हाँ, ईमानदार लोगों के लिए अल्लाह का वादा है जन्नत। हाँ, जन्नत बनाई है अल्लाह ने अपने प्रिय बंदों के लिए। तो मेरे भाइयों, जब ये अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की ताकत को समझता है, अल्लाह की शान को समझता है, तो फिर ये अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है, हैं, नेक कर्म कर कर के अल्लाह से बात करता है कि या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, तेरी फरमा बरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, हैं। हाँ, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सके। हाँ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, बस तू मुझे अपने फजल करम से बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जब ये अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो इसका मर्तबा ऊंचा उठ जाता है। जब ये बिन देखे अल्लाह से डरता है, हैं, अकेले में उसकी कायनात की हकीकत को पहचान लेता है, इसका धोखा हट जाता है दुनिया का,
हैं, इसे फिर दिखता है कि वाकई दुनिया मौत का घर है। ये दिल लगाने की जगह नहीं है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। यहाँ अल्लाह की बादशाहत है। मैं चाहता हूँ मुझ पर दुख ना आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता हैं। मैं चाहता हूँ मैं मरूँ ना, मुझे मौत ना आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं कोई रोक नहीं सकता मौत को। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इसको अपने कुरान को पढ़ने की समझ दी कि इस कुरान को पढ़, ये समझ दी अल्लाह ने हैं। पढ़कर मेरी मर्ज़ी को समझ, सारी दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ सब मेरी हैं, उनको अपना ले हैं, और अच्छाइयों के द्वारा अपने आप को पाक कर ले, अपने अंदर से बुराई गंदगी मिटा ले। जो तेरी रचना मैंने रच के भेजा है माँ के पेट से, वही रचना है कुरान। कुरान तुझे याद ध्यानी कराएगा क्या सही है क्या गलत है, दोनों का तुझे इख्तियार दिया है मैंने। गलत रास्ता चुन ले या सही रास्ता चुन ले। गलत रास्ता चुनेगा दुनिया में भी बेचैन रहेगा बुराई के रास्ते पर, और मौत के बाद भी अशांति वाली बेचैनी वाली नरक में जाएगा। सही रास्ता चुनेगा हाँ तो दुनिया में भी शांति हासिल करेगा अच्छाई पर चलकर, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली स्वर्ग में जाएगा, मेरी रहमत के साए में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने गलत और सही दोनों रास्तों की इंसान को समझ दे दी है। अच्छाई का ख्याल आता है, उसकी भी समझ दी है कि अच्छी अच्छाई है, ये बढ़िया है मेरे लिए, है ना। और बुराई का ख्याल आता है तो उसको भी समझ दे दी है कि ये बुराई है, इस पर चल कर नाकामी मिलेगी। तो मेरे भाइयों, सारे इस्लाम का निचोड़ ये है कि तू अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधार ले। तू अपनी रूह को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई गंदगी से पाक कर ले इस कुरान के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के फरमान के द्वारा। तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने शैतानी रास्ता जानबूझकर चुन लिया है अल्लाह के दिए हुए फ्री विल के द्वारा, वो घाटे में हैं, वो नुकसान में हैं बेचारे। उनको समझाओ, वो शैतान का शिकार हैं, शैतान के ख्यालों पर चलने वाले हैं। आज जितने भी जो है धरती पर फसाद फैला रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, मुसलमानों से दुश्मनी निभा रहे हैं, मेरे भाइयों, ये सब शैतान का शिकार हैं। इन्हें बेचारों को समझाओ, इन्हें शैतान का शिकार होने से बचाओ। इन्हें बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, तुम्हें मौत दे के उठाएगा, कोई दुनिया में रोक नहीं पाएगा। तुम बेकार पैदा नहीं कर दिए गए हो। हाँ, इसीलिए आप देखें कि जब अल्लाह ताला इस्लाम को फैलाता है, आज देख लें आप, आज पब्लिक ज़्यादा हो गई धरती पे, अल्लाह ताला ने फिर क्या करा, नेट का सिस्टम बना दिया, यूट्यूब का सिस्टम बना दिया हैं। हाँ, इसके द्वारा ये मतलब जो है ये बात फैलाने का सिस्टम है, सच और झूठ को फैलाने का सिस्टम है। देखें आप कायनात कैसे चल रही है, गौर करें ज़रा। आज पब्लिक ज़्यादा हो गई धरती पे, तो इनको समझाने का तरीका भी अल्लाह ने पैदा कर दिया, कंप्यूटर का, मोबाइल चल गए जगह जगह हैं। क्यों? सच और झूठ को समझ। तो अब इस्लाम को अल्लाह ताला तेज़ी से फैला रहा है, क्योंकि इस्लाम सच्चा धर्म है उसका। तो जिनके अंदर रोग है, शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं, समझे बात को बारीकी से, तो ये रोग उनके अंदर कम था पहले। जैसे ही सच्चाई का पैगाम फैलता है, ये रोग इनके अंदर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ढील देता है, फिर चल कौन से रास्ते पर चलेगा, समझ दे रखी है मैंने, और खुल के बुराई कर, चल आगे बढ़ हैं, ज़िंदगी का समय पूरा कर, फिर वैसे ही बदला मेरे पास तैयार है मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, हकीकत को समझ जाओ। देखो आज क्या हो रहा है दुनिया में, फसाद फैला पड़ा है, इस्लाम धर्म से नफरत कर रहे हैं, मासूम मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं ये लोग। मेरे भाइयों ज़रा समझो, इम्तिहान ले रहा है अल्लाह ताला, इनके लिए नरक की आग तैयार है, तबाह कर दिए जाएंगे नरक की आग में। इस ज़िंदगी को रोएंगे, काश हम सच्चाई पर गौर करते, हम शैतानी ख्यालों पर चलते रहे, बिना दलील के हमने सच्चाई को समझा नहीं हैं, हमने अपने रब की कदर ना करी जिसने हमें जीवन दिया। ये बहुत रोएंगे, पछताएंगे, फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा। देखो ना कितनों को रोज़ मौत दे के उठाता है अल्लाह ताला हैं, और फसाद फैला रहे हैं और पैदा भी कर रहा है। देखो कितने फसादियों को उठा रहा है मौत दे दे के। अल्लाह के सामने अल्लाह समझ, सब बेबस है। कुरान उसकी सच्ची किताब है। इस्लाम कोई झूठी कल्पना नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। इस कायनात के मालिक का सच्चा धर्म है, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इस्लाम धर्म कोई झूठी कल्पना या कोई झूठी हवाई ख्याल नहीं है। हाँ, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। अरे समझ ले अकल खोल के, अभी वक्त है, जीवन जा रहा है, मारे जाओगे। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबका इम्तिहान अलग अलग है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ जो बुराई की है उसकी सज़ा मिलेगी मेरे भाइयों। ईश्वर छोड़ेगा नहीं। हाँ, उसने बेकार पैदा नहीं कर दिया,
اگر اس کا انکار کر کے فساد پھیلاؤ گے تباہ کر دے گا. نرک کی آگ پہلے تیار کر رکھی ہے اس نے. ڈر جاؤ یہیں, سمجھ جاؤ مرنے سے پہلے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لو, نرک سے بچنے کی, سورگ میں جانے کی. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی, قرآن, اپنی آخری کتاب, کہ اس میں میری مرضی کو سمجھ کے میری مرضی پہ چل کے نیک عمل کرو, جب میں قبول کروں گا. مگر آج لوگ اپنی منمانی سے کر رہے ہیں. ظلم, جاستی, فساد جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. اپنے آپ کو ایماندار بھی کہہ رہے ہیں, باہر سے ایمانداری کا روپ اپنا رکھا ہے, اندر سے بے ایمان ہیں. یہ سمجھتے نہیں ہیں پہلے ایمان ہے. ایمانداری کو پسند کر, سچائی پہ چلنا پسند کر. برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اس کو ناپسند کر. سچائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو, کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اس کو پسند کر. ہاں, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پڑوسی کا دل دکھا کر جو سجدہ تو کر رہا ہے وہ سجدہ اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں, تو نماز پڑھنے جا رہا ہے جمعے کی, تو کسی غریب کا دل دکھا کے تو سجدہ جو کر رہا ہے نا, اللہ اسے قبول نہیں کرتا. تو ماں باپ سے بدتمیزی کر کے جو جا رہا ہے, سر جھکانے کے لیے سجدہ کر رہا ہے, اللہ اسے قبول نہیں کرتا. تو کسی کو تکلیف دے کے, کسی کا دل دکھا کے جو نماز سجدہ کر رہا ہے نا, اللہ اس سجدے کو قبول نہیں کرتا. یہ ہے حقیقت والا دین, اس پہ کوئی غور نہیں کرتا. تو جوان سے گالی بک رہا ہے جان بوجھ کر ہوش و حواس میں, تو اسے برائی نہیں سمجھ رہا, چگلی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, گالی بک رہا ہے, گالی تیری چھٹ نہیں رہی ہیں, تو ایسی حالت میں سجدہ کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا. تو جب تک اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہیں کرے گا, اللہ تیرے سجدے قبول نہیں کرے گا. تو چاہے تجھے 1000 برس کی عمر مل جائے تو کرتا رہ سجدے, اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو میرے بھائی, یہ سب کیا ہے؟ دنیا کو ہم ایسا گھر سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ رہے ہیں, منمانی سے زندگی جی رہے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں, حقیقت پہ غور نہیں کرتے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, آنکھیں کھلی ہیں, کان کھلے ہیں, سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے, دنیا سے محبت کرنے لگیں گے. دنیا کی محبت میں آدمی کے ساتھ بیوی بھی کمائے گی. آج اب دیکھ لیں آپ کے سب, عورت بھی جو ہے فلانا ڈاکٹر ہے, آدمی بھی ڈاکٹر ہے, کہ عورت بھی کما رہی ہے, عورت بھی جاب کر رہی ہے, آدمی بھی جاب کر رہا ہے. کتنا ہی ہو پیٹ نہیں بھرتا. تو بھئی ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہے گا کہ میری گردن سب سے اونچی اٹھ جائے, میں سب سے اونچا ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں, ایشوری رچنا کے آدھار پر, قرآن کے دوارا, نبی کے فرمان کے دوارا اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے. یہی سچا دھرم ہے. تمہیں دنیا ساری روکے, ہاں, اللہ پہ بھروسہ کرنا اور کسی کے بہکائے میں مت آنا, اس راستے سے مت ہٹ جانا. ہم دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں, مگر یاد رکھیں اللہ نے فری ول دے رکھا ہے, چھوٹ دے رکھی ہے, ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, لہٰذا ہم جیسے کرم کر کے مریں گے ویسے ہی ہمیں بدلہ دے گا. تو میرے بھائیوں, حق تو کڑوا ہوتا ہے, سچ تو کڑوا ہوتا ہے. ہاں, سچ بولو گے, سچ پہ چلو گے, ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرو گے, سچ بولو گے, سچ پہ چلو گے, تو تمہیں یہاں دنیا میں لوگ تکلیف دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سچ کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں جم جاؤ, اللہ سے مدد مانگو, سچ پہ چلو, کسی کے بہکائے میں نہ آؤ, کسی کے بھٹکائے میں نہ آؤ. تو میرے بھائیوں, سچائی پر غور کرو. ہاں, عقل اور دل کا استعمال کرو سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے. اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے سنسار میں دیکھو سچ اور جھوٹ کو, کانوں سے سچ اور جھوٹ کی آواز سنو, سچ پہ چلو, جھوٹ پہ نہ چلو. جیون جا رہا ہے موت کی طرف. ایک سمے ایسا آ رہا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے, پھر دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے, پھر اسی زندگی کے کرموں کا بدلہ پانا ہے. تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا. میرے بھائیوں, اس دنیا میں ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر زیادہ ماحول ہے. اسلام یہ کہتا ہے عورت کے لیے کہ اپنے گھر میں بھی اپنے تن کو ڈھک کے رکھ, باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, بھائی کے سامنے بہن بھی, ہاں, اور باپ کے سامنے بیٹی اپنے تن کو ڈھانک کے رکھے اور اپنے سر پہ پلو ڈالے, اپنے سینے کو ڈھانک کے رکھے. ہاں,
यानी सीने को ढांक के रखे। आज आप देख लें मेरे भाइयों, जगह जगह देखें दुनिया में, हाँ फिल्मों में देखें, यूट्यूब पे देखें, नाटकों में देखें, हर जगह देखें, औरतें जो हैं सीने को खुला रखती हैं, जिससे इंसान के अंदर शैतान है वो गंदी निगाह से उसे देखता है। तो औरतों को भी जो है अपना शरीर दिखाने में, गुनाह में मज़ा आता है, नुमाइश करने में, और मर्दों को भी मज़ा आता है। तो इस्लाम इनको क्या अच्छा लगेगा? जो इंसान बुराई पर राजी है, गुनाह के मज़े ले रहा है, उसको इस्लाम की, अल्लाह की सच्ची बातें, अच्छी बातें कहाँ उसे अच्छी लगेंगी? वो क्या अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का हुक्म मान रहा है? वो तो गुनाह के मज़े ले रहा है। वो कहाँ ईश्वरी रचना पे आएगा कि सच्चाई पे आ जा। औरतों के अंदर शर्म हया लज्जा पैदा की है, तो अपने तन को ढांक। जब भी तेरी इज्जत सुरक्षित रहेगी, अपने तन को तू खुला रखेगी, तो गली के कुत्ते तुझे गंदी निगाह से देखेंगे, उनके अंदर ख्याल आएगा, और ख्याल फिर कर्मों में बदल जाता है इंसान का। फिर वो मौका देखते हैं कि मौका मिले बलात्कार करें। इसी तरह से मेरे भाइयों बलात्कार हो रहे हैं। कोई चीज़ खुली हो, जब भी देख के तो इंसान की नीयत खराब होती है, जब भी तो वो उस पर गलत काम के लिए प्रेरित होता है, गलत काम के लिए पीछे पड़ता है। जब कोई चीज़ ढकी हुई होगी तो इंसान को दिखाई न देगी, जब दिखाई न देगी तो गलत ख्याल आएगा नहीं। इसलिए इस्लाम औरतों को पर्दे का हुक्म देता है कि तुम बुरखा ओढ़ो, हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में बुरखा ओढ़ती हैं औरतें, ताकि सुरक्षित रहें। इस्लाम औरतों की सुरक्षा करने वाला धर्म है, मगर इसको बदनाम कर रखा है मेरे भाइयों उन लोगों ने जो गुनाह के मज़े लेते हैं, जो बुराई के मज़े लेते हैं। कै दिन मज़े लोगे भाई? आखिर मौत के बाद जहन्नुम की आग है। अगर तुम ईश्वरी रचना के खिलाफ चलोगे तो तुम्हारा उसने इम्तिहान लिया है, 4 दिन की ज़िंदगी दी है, इसमें तुम गुनाह के मज़े लेकर कै दिन जी लोगे, कै दिन मज़े ले लोगे? फिर मौत के बाद नरक की आग आ रही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म ईश्वरी रचना पर आधारित है, हाँ। और ईश्वरी रचना के खिलाफ इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ चल रही है, हैं। अपने रब, अपने पालनहार, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। इस्लाम कह रहा है औरत से अपने सीने को ढांक के रख, ताकि किसी गली कुत्ते की तेरे सीने पर निगाह गंदी ना पड़े, उसके दिमाग में गंदे ख्याल ना आए। जितना अल्लाह ताला अच्छाई के लिए हुक्म दे रहा है, इंसान का ही फ़ायदा है उसमें, उतना ही इंसान अल्लाह से बगावत कर रहा है। आप देखें दुनिया में औरतें ज़्यादातर सीना खोल के घूमती हैं, सीना दिखाती हैं। रियल ज़िंदगी में देखें, और फिल्में देख देख के लोग बिगड़ रहे हैं मेरे भाइयों। फिल्मों की झूठी बनाई हुई कहानी, उसमें बेहयाई दिखाना, ये इस्लाम में हराम है, गलत है। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, बुराई पे चलने वाले, हाँ, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम लागू हो गया तो फिर ईमानदारी पे चलना पड़ जाएगा। हमारे जो है हराम के मज़े कैसे पूरे होंगे, हैं? शराब के अड्डे बंद हो जाएंगे, जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे, सट्टे के अड्डे बंद हो जाएंगे, हैं? तमाम बुराइयां बंद हो जाएंगी। तो इस्लाम धर्म से इन्हें खतरा है। जो अच्छे लोग हैं वो इस्लाम कबूल करेंगे, हैं। तो मेरे भाइयों, बरसों से सुनते आ रहे हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई। मेरे भाइयों, ये अच्छाई बुराई की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। जो लोग झूठ पर चलने वाले हैं, मालिक सबका एक ही है, वो छांट रहा है ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग। चुपचाप कायनात को चला रहा है, सब देख रहा है ऊपर से, सबकी ज़िंदगियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, फिर वैसे ही बदला देगा मेरे भाइयों। हाँ, आप देखो चारों तरफ इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, मीडिया इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रहा है, सब कुछ जानते हुए भी कि इस्लाम सच्चा धर्म है। इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडे हो रहे हैं, इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के कुरान की आयतों को पेश किया जा रहा है, ताकि लोग इस्लाम को ना समझें। शैतान बड़ी, मेरे भाइयों, शैतान पूरी ताकत लगा रहा है इस्लाम को बदनाम करने में, ताकि लोग इससे करीब ना आएँ, जीवन का सच्चा मकसद ना समझ पाएँ। इंसानी शक्ल में शैतान कितने हैं जो धर्म का चोला पहनकर और गुंडे मवाली हैं और ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, धरती पे फसाद फैला रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान जो मासूम लोग हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, उन पर जुल्म जास्ती कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपगंडा पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता कि शैतान का प्रोपगंडा है, घर वापसी करो, हैं, शैतानी धर्म में आ जाओ? ये तुम्हें समझ में नहीं आती बात? ये शैतान ने प्रोपगंडा फैला रखा है मेरे भाइयों, ताकि उसके फंदे में फंस के लोग मर जाएं और नरक की आग में जाएं। हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी शैतान कितनी ताकत लगा रहा है?
मुसलमानों से कि इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम धर्म को छोड़ो, इस्लाम धर्म बेकार है, तुम्हें समझ में नहीं आती? वरना इंसान क्यों इतनी ताकत लगाएगा भाई? हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जिए, कमाए खाए मज़े करे दुनिया में। लेकिन ये प्रोपगंडा जो फैला हुआ है तुम्हें समझ में नहीं आती बात? पूरी दुनिया में जो है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, हैं? इस्लाम से धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है कि शैतानी धर्म में आ जाएं, शैतानी हुकूमत कायम रहे, अल्लाह की हुकूमत कायम ना हो, ईमानदारी ना फैले धरती पर, सच्चाई ना फैले, बुराई फैले। मेरे भाइयों, सच को समझने के लिए कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हारी आंखें इस कायनात को देख रही हैं, कान आवाज़ सुन रहे हैं। अरे अकल, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ने अकल दी ही इसलिए है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है ताकि तुम सच और झूठ को पहचानो। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, उसका एहसान मानोगे, उसे राज़ी करने की तरफ बढ़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हें सच और झूठ को दिखा देगा। दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, क्यों इस्लाम के इतना पीछे पड़े हुए हैं, वरना अपना ज़िंदगी अपने खाते कमाते दुनिया में क्यों? मेरे भाइयों, इस्लाम का इतना पीछे पड़ना ये दलील है कि इस्लाम सच्चा धर्म है। इसलिए इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी ही जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आओ। मैं अपने गैर मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि वो अपने अंदर गौर करें कि तुम्हारे अंदर शैतान है। खामोखा की शैतान ने तुम्हारे अंदर बिला वजह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रखी है, इस्लाम धर्म के खिलाफ नफरत पैदा कर रखी है। गौर तो करो, खामोखा की ना कोई बात ना चीज़, इस बात पे गौर करो कि शैतान है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे धर्म से तुम्हें काटना चाह रहा है, तुम्हें इस्लाम धर्म के करीब नहीं होने देना चाह रहा। वो पूरी दुनिया में प्रोपगंडा फैला रखा है मेरे भाइयों। हाँ, शैतान, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, दुनिया के सारे इंसान, सबका मालिक एक है मेरे भाइयों। शैतान ने जो है आपस में लड़ाई करवा रखी है, आपस में मरवा रहा है, कटवा रहा है, हैं? देखो, गौर करो इस कायनात में, सच्चाई पे गौर करो। तुम सब एक खूनी रिश्ते के भाई हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हम सब का मालिक एक है। ये शैतान ने हम में आपस में झगड़े करा रखे हैं, इतने सारे धर्म और मजहब और फिरके और मत और गिरोह बनवा रखे हैं मेरे भाइयों। मालिक सबका एक है, उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है, रचना सबके अंदर रची हुई एक ही है, उस रचना के आधार पर उसका सच्चा धर्म इस्लाम भी एक ही है, जो पूरी तरह झूठ से बचाता है, पूरी तरह सच पर चलाता है, इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कराता है, जिसमें अल्लाह के आदेश हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना को रचा है। तो मेरे भाइयों, सबको जीवन का समय देता है वो, सबको आंखें दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, अकल दी सोचने समझने के लिए। मेरे भाइयों, ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है, सच्चाई पर गौर करो, सच्चाई को पहचानो, शैतान का शिकार ना बनो। किसी भी चीज़ को, किसी को भी अनजाने में बुरा, उससे नफरत मत करो, पहले उसे समझो, उसकी जांच करो वो सही है गलत है। इस्लाम धर्म से अनजाने में नफरत मत करो, इस्लाम धर्म को समझो, इसका ज्ञान हासिल करो। ये तुम्हारे बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारे अंदर रचना को रचा है, ये इस रचना के आधार पर है। हाँ, ये तुम्हारे सच्चे मालिक का सच्चा आदेश है। मेरे भाइयों, हमारे चैनल से जुड़ जाओ, लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। तुम शैतान के फंदे से बच जाओगे, तुम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से जुड़ जाओगे, तुम इस कायनात में हकीकत को समझ जाओगे, शैतान के धोखे से बच जाओगे। तुम हमारे चैनल में ध्यान लगाओ, एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। और मेरे भाइयों, जिन्हें यूट्यूब पे पता नहीं है हमारे चैनल का, आप यूट्यूब पर सिर्फ ये बोल दें, ईश्वर की सही पहचान क्या है, यही शब्द बोलें, ईश्वर की सही पहचान क्या है, तो हमारी वीडियो निकल जाएंगी हैं। हाँ, उसमें अपने मोबाइल में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ भाई, अपने मोबाइल में सेव कर लो। तो मेरे भाइयों, जो जाग जाए वो औरों को जगाए। हाँ, जितना हो सके वीडियो को फैलाएं, सच्चाई को दुनिया में फैलाएं, उतना ही अल्लाह राजी होगा, तुम्हें मौत के बाद कामयाबी मिलेगी। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, सबका इम्तिहान चल रहा है। कामयाब वो होगा जो नरक से बचा लिया गया, जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया। ये ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, धोखा है, कभी भी मौत आ सकती है। इस ज़िंदगी के अगले सांस का गारंटी कार्ड नहीं है हमारे पास। गौर करो, ये बहुत नापेदार ज़िंदगी है। दुनिया बटोरने से ध्यान हटाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ।